ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਹੈ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ, 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ, 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੋਭੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਬੋਤ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਈ ਵੀ ਫਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਗ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
क्योंकि चाहे पिंड की कमेटी आ चाहे श्रोमणी कमेटी है प्रबंधक करता बॉडी आ, पर ये तकरीबन पिछले साल तो 17 तो लालमा 5 सालों बहुत पिंडों के भी शहरों के भी कुछ बेअदबियां हुई तो हुण इलैक्शन आ गई आ, हुण ये बड़े पद्धर से काम शुरू हो गए। एक आ परसों ही हुण अजनाले हुई और वो जिहड़ा फड़िया गया मुंडा वो भी मेरा ख्याल जिदा दरबार साहब वाले पैटर्न से उवें दी शक्ल आ, वो ना कुछ बोलता ना चलता। तो एक साढ़े लिए चिंता का कारण बनया है श्री अकाल तख्त साहब वालों जथेदार साहब ने भी अपील चेचे तौर पर की है समूचिया कमेटियां कि अपने अपने गुरु घर का जोड़ा प्रबंध है उन्होंने सुचारू बनाओ, जिथे कोई सेवादार की घाट आ सेवादार रखो, गुरु के वजीर रखे जान। जे आप गुरु घर के जे परंपरा नहीं रखांगे क्योंकि सतगुरां की हाज़री के वजीर नहीं तो सेवादार तरना चाहिए, तो पिंडां दी सारियां कमेटियां नूं आप ही सतर्क होना चाहिए। श्रोमणी कमेटी वालों भी असीं अपने जिन्ने स्थान आ उन्होंने भी असीं नोटिफिकेशन करके चिट्ठी कढ़ी आ ते बाकियां नूं निम्रता सहित बेनती करते हैं भी क्योंकि नाजगिरी का दौर चल रहा बेअदबियां का तो एक लड़ी तो कड़ी जी लगती मैनूं, सो इस करके अपने अपने सारे गुरु घरों का प्रबंध जोड़ा है वो छोड़ दुरुस्त कर। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रभु मिल आई। पूरे शब्द प्रभु मिल आया, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने। वाहो वाहो कर्म परापत होवे, वाहो वाहो कर्म परापत होवे, नानक दर साचे शोभा पाई, नानक दर साचे शोभा पाई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। छेवें पातशाह की शोभा प्रस्थान गुरुद्वारा निमसर साहब के स्थान से पहुंचे सारे बहुत ही सत्कारयोग रजिंदर सिंह जी प्रधान साहब साड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहुंचे ने तो बहुत जी आया सारे पैरा हल्के वालों तो पैरा हल्के की सारे जथेबंदी सारे सर्कलों के जथेदार साहबान PSC के मैंबर यूथ विंग के प्रधान तो बहुत सारे दर्जा बदाजा डायरेक्टर साहबान सरपंच साहबान सारे जिन्हें भी सारे पैरा हल्के की जथेबंदी है करी वो सारी इतने पहुंची है। उन्होंने भी यह कहने हैं कि अज का जो प्रोग्राम से प्रधान जी का यह प्रोग्राम अचानक ही बनया क्योंकि लुधियाने प्रधान जी ने हम किसी भोग से इस करके हम भी जाना इन्होंने छेती चले जाना समा नहीं रखा दिता कि प्रधान जी ने 14 साल गुरुद्वारा साहब दर्शन किए हैं। इन्हों की मंशा थी
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਂਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਭਾਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਸਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੈਸਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਜਾ ਜੀ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਜੀ, ਬਿਪਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡੇਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਪਰਾ ਜੀ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਏ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਖੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਸ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਖਿਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਿਆ, DMC ਦਾਖਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਸਟਮ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅਤਿਆਧਕ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੈਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ, ਇਹਨੇ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੋਈ ਕਾਇਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਉਧਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ,
ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਚਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ MLA ਲਈ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਅਪੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਕਰਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸੇ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੁਹਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 1997 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, 96 'ਚ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 97 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਈ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂਹੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਲੇ 2004 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਖੜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਏ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਅਮੁੱਲਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਲੰਡਾ, ਡਵਾਣੀ, ਗੁਰਥਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਲੰਡਾ, ਉੱਥੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ। 11.5 ਵਿਗੇ ਜੀ ਵਧਾਓ, 11.5 ਵਿਗੇ, ਅਸੀਂ 10 ਵਿਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।